Hi everybody. In the last class we have studied, we found the solutions of different partial differential equations with the help of Laplace transform technique. But there you observed one concept that, so the Laplace transform defined over the region 0 to infinity. So in that case, using Laplace transform only we are able to find the solutions of the bounded region solutions, means x 0 less than or equal to x less than or equal to L, right? Okay, and so semi-infinite boundary only. If it is infinite boundary, then so that method is not possible to apply for the solution. In that situation, so we have to go for the different kinds of method for the solution, and that method is known as Fourier transform method. Right? I think you know what is Fourier transform method and all those things. Here simply I am going to give you, as same in the case of Laplace transform, so I am going to give you some properties and definition and some Fourier transform of some basic functions, okay? And then directly I am going to find the solutions of the partial differential equations with the help of Fourier transform technique. And it is one of the strong tool for the solutions of the partial differential equation. Let us see, so how we are going to define Fourier transform of a function. If the function f of x is continuous, piecewise smooth and absolutely integrable, okay, continuous, piecewise smooth and absolutely integrable, right, then the Fourier transform of this function for all real valued x, the Fourier transform is defined by Fourier transform of, right, f of x. ಅಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಪ್ಲಾಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಲ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಫೋರಿಯರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಫ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದು ಫ್ಲವರ್ ಎಫ್, ರೈಟ್. Fourier transform of Fourier transform of f of x, it is denoted by f of alpha ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. It is denoted by capital, ಇದು ಫ್ಲವರ್ ಅಲ್ಲ, ಸಿಂಪ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ f of alpha, right. ಇದು ಫ್ಲವರ್ f, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗೆ ಫ್ಲವರ್ f, ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ f. Fourier transform of small f of x is given by capital F of alpha, right. So and it is defined as 1 by square root of 2 pi into integration from minus infinity to plus infinity e power minus I alpha x into f of x into dx, right. E power minus I alpha x into f of x into dx. And this is Laplace transform of Fourier transform, not Laplace, Fourier transform of f of x, and it is denoted by capital F of alpha. And this alpha variable, this alpha is known as Fourier transform variable ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, Fourier transform, okay, Fourier transform variable, right. Fourier transform variable ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಯಾವುದನ್ನ, ಆಲ್ಫಾನ we call it as Fourier transform variable. And e power exponential function ಇದೆಯಲ್ವಾ, and this is called as kernel of the transformation, KERNEL, kernel of the transformation ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಯಾವುದನ್ನ, e power. So ಈ exponential function ಏನಿದೆ ಇದನ್ನ we are going to call it as kernel of the function, right. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ? Inverse Fourier transform is given by same f inverse, right. F inverse of capital F of alpha, capital F of alpha is given by nothing but your original function f of x, and it is obtained by the integral 1 by square root of 2 pi into integration from minus infinity to plus infinity of e power plus I alpha x into your capital F of alpha into d alpha. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ e power minus I alpha x into small f of x into dx, ಇಲ್ಲಿ e power plus I alpha x into capital F of alpha into d alpha. This integration with respect to alpha, ಇದು this integration with respect to x, ಅದನ್ನ ನೀವು ಎರಡನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. Fourier transform and its inverse transform are given by like this. In the similar manner we are going to define Fourier cosine transformation, okay.
Fourier cosine transformation. Cosine transformation, right? Cosine transformation is defined as and denoted by, ನೋಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎಫ್ ಸಿ ಆಫ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಫೋರಿಯರ್ ಕೊಸೈನ್ಗೆ ಅದೇ ಫ್ಲೋರ್ ಎಫ್ಗೆ ಎಫ್ ಸಿ ಅಂತ ಕರ್ಕೋತೀನಿ. ಎಫ್ ಸಿ ಆಫ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಸೊ ಇದನ್ನ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಫಾ ಅಂತಿದ್ನಲ್ವಾ, ಇದನ್ನ ಎಫ್ ಸಿ ಆಫ್ ಆಲ್ಫಾ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ, ರೈಟ್? ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಬೈ square root of 2 by pi, square root of 2 by pi into integration from 0 to infinity. Okay, it is not minus infinity to plus infinity, it is 0 to infinity of cos alpha x into f of x into dx anta. Cos alpha x into f of x into dx, right? So idu Fourier cosine transformation. idra inverse transformation hengiruttappa andre, so fc inverse of fc alpha, fc inverse of fc alpha is equal to, right? The inverse transformation is given by, so f of x original function, this is equal to square root of 2 by pi into integration from 0 to infinity, same cos alpha x into, instead of small f of x, fc of alpha ತಗೊಳ್ತೀನಿ into d alpha, into d alpha. This is the inverse transformation, I mean Fourier cosine inverse transformation. In the similar manner we are going to define, I mean Fourier sine transformation also, that is denoted by fs of f of x is equal to Fourier sine transformation of f of x is equal to, ಇದನ್ನ fs of alpha ಅಂತ ಕರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. It is defined by square root of 2 by pi into integration from 0 to infinity of sin alpha x into f of x into dx anta, right? So idu Fourier sine transformation of a function. Its inverse also given by, so Fourier sine inverse transformation of fs of alpha is equal to your original function f of x, and it is given by square root of 2 by pi into integration from 0 to infinity sin alpha x into fs of alpha into d alpha anta ಕರಿತೀವಿ. So this is your Fourier sine inverse transformation. ನೋಡಿ, Fourier transformation in the infinite region, right? ಇದು Fourier sine ಮತ್ತೆ cosine in the semi infinite region, right? So these are the transformations given by like this. Okay, ಈಗ ಸೊ ಇದು ಒನ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿರೋದೇನು, ನಾನು ಒನ್ ವೇರಿಯಬಲ್. ಅದೇ ಟೂ ವೇರಿಯಬಲ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫೋರಿಯರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್, ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಫೋರಿಯರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್. ಓಕೆ, ಫೋರಿಯರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಯು ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಮ ಟಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಬರೋದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ 2 or more ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಅದ್ರದ್ದು ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು, ರೈಟ್? ಸೊ ಯು ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಮ ಟಿ is equal to same thing 1 divided by square root of 2 by pi, square root of 2 pi minus infinity to plus infinity of e power minus I alpha x, no change. Instead of your f of x we are going to take u of x comma t into dx. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಲ್ಯಾಪ್ಲಾಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೈಮ್ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಟಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಪೊಸಿಷನ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಗೆ ನಾನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ರೈಟ್? ಗಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೈಮ್ ಲ್ಯಾಪ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಪೊಸಿಷನ್, ಗಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ಯು ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಮ ಟಿ ಇಂಟು ಡಿ ಟಿ. ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಕರಿತೀನಪ್ಪ ನಾನು ಅಂದ್ರೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಯು ಆಫ್, ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಇರೋ ಜಾಗ ಹಾಗೆ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಟಿ ಇರೋ ಜಾಗ ಬೇರೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆಲ್ಫಾ ಬರುತ್ತೆ, ಟಿ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಫೋರಿಯರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಯು ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಟಿ ಅಂತೇಳಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ಸ್ಮಾಲ್ ಯು ಇದ್ದಿದ್ದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಯು ಆಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆಲ್ಫಾ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಟಿ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಟಿ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ನೋ ವೇರಿಯೇಷನ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇನ್ ದ ಸಿಮಿಲರ್ ಮ್ಯಾನರ್ ನಾನೀಗ ಇದು ಸೆಮಿ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ಗಾಯ್ತು, ಇನ್ಫೈನೈಟ್ಗಾಯ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫೈನೈಟ್ ಹೆಂಗೆ, ಫೈನೈಟ್ ರೀಜನ್ ಇದ್ದಾಗ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫೈನೈಟ್ ಫೋರಿಯರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ನ ನಾವು ಹೆಂಗ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ದ ಫೈನೈಟ್ ಫೋರಿಯರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಎಫ್ ಎಸ್ ಆಫ್ ಫೋರಿಯರ್ ಸೈನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, ಫೋರಿಯರ್ ಫೈನೈಟ್ ಫೋರಿಯರ್ ಸೈನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್, ಇದು ಫೈನೈಟ್ ಫೋರಿಯರ್ ಸೈನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್
of f of x is defined as integration from 0 to pi of f of x into sin nx into dx ಅಂತ. and it is denoted by fs of n ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಫಾ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ, ಇಲ್ಲಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ನೇಮ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, n ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ರೈಟ್. 0 to pi f of x sin nx into dx into fs of n ಅಂತ, ಸಾರಿ, is equal to fs of n ಅಂತ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ fs of n ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ, ರೈಟ್. ಇದೇನಾದ್ರೂ ನೀವು fs of ಆಲ್ಫಾ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್, ಸೊ ಅದು ಫೋರಿಯರ್ ಸೈನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಫೈನೈಟ್ ಫೋರಿಯರ್ ಸೈನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಓಕೆ, ಫೈನೈಟ್ ಫೋರಿಯರ್ ಸೈನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಇದ್ರ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ? ದ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ, ಸೊ ಯುವರ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, ಹೌದೇನಪ್ಪ, ಒರಿಜಿನಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 by pi into summation n from 0 to infinity of your fs n into sin nx ಆಗುತ್ತೆ. fs n into sin nx ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಅನ್ನಂಗೆ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಸಮೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತೀವಿ. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲಿಟಲ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಜಾಬ್, ಇಲ್ಲಿ ಈಸಿ. ಇದು ಯಾವಾಗ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ ಫಾರ್ ಆಲ್ 0 ಲೆಸ್ ದನ್ ಎಕ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದನ್ ಪೈ ಇದ್ದಾಗ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಏನಾದ್ರೂ 0 ಲೆಸ್ ದನ್ ಎಕ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದನ್ ಎಲ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ, ದೆನ್ ಯುವರ್ ದೀಸ್ ಟು ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ fs of Fourier sine finite Fourier sine transform of f of x is equal to integration from 0 to L of f of x into sin ಬರೀ nx ಇದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎನ್ ಪೈ ಬೈ ಎಲ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಏನಾದ್ರು ಎಲ್ ಏನಾದ್ರು ಪೈ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪೈ ಪೈ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ಸಿಂಪ್ಲಿ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ ಉಳ್ಕೊಳ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ, ಸೊ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಏನಾದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ 0 to L ಆಫ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಸೈನ್ ಎನ್ ಪೈ ಬೈ ಎಲ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ? ಸೇಮ್, ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 by ಪೈ ಬದಲು ಏನಿರುತ್ತೆ? 2 by L ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, 2 by ಪೈ ಬದಲು 2 by L ಇಂಟು ಸಮೇಷನ್ n ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 to infinity ಆಫ್, ಸೊ ಏನು, fs ಆಫ್ n, fs ಆಫ್ n, ರೈಟ್. ಸೊ fs ಆಫ್ n ಇಂಟು ಸೈನ್, ಸೊ nx ಬದಲು ಏನು ಬರುತ್ತೆ? n ಪೈ ಬೈ L ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ವೈಲ್ x ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದಿಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ and these two becomes the transformation for this interval. Okay, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅದೆರಡಕ್ಕೂ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಇನ್ ದ ಸಿಮಿಲರ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಫೈನೈಟ್ ಕೊಸೈನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ? ದ ಫೈನೈಟ್ ಕೊಸೈನ್ ಅದು ಸೈನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಈಗ ಹೇಳಿರೋದು. ನಾವು ಕೊಸೈನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಫ್ ಸಿ ಆಫ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಎಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಸಿ ಆಫ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ 0 to pi, ಸೊ ಆಫ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಸೈನ್ ಬದಲು ಏನಿರುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್, ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ ಎಫ್ ಸಿ ಆಫ್ ಎನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ, ರೈಟ್. ಎಫ್ ಸಿ ಆಫ್ ಎನ್, ಗಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಸಿ ಆಫ್ 0 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಪೈ ಪ್ಲಸ್ 2 by pi into summation n is equal to 1 to infinity fc of n, right? fc of n into cos nx ಅಂತ, cos nx, right? ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? cos 0 1 to infinity, right? 0 ಟರ್ಮ್ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗ್ದೀನಿ ನಾನು, ರೈಟ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ cos 0 is 1, fc of 0 divided by pi plus 2 by pi into, so summation 1 to infinity of fc of n into cos nx. ಇದು ಎಲ್ಲಿ? 0 less than x less than pi ಇದ್ದಾಗ, ರೈಟ್. Sorry. In case if you are going to take x in the interval, so 0 and L, then finite Fourier cosine transformation is given by fc of f of x is equal to integration from 0 to pi, 0 to L of f of x into cos, ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ? n pi by L into x into dx, and simply it is fc of n. Similarly, its inverse is given by f of x is equal to fc of 0 divided by L
fc of 0 divided by L plus 2 by L into summation n is equal to 1 to infinity of fc of n into cos n pi by L into x, right? So this will become the inverse transformation and this will become the cosine transformation of a function, right? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ತರ ನೀವು ಈ ತರ ಫೋರಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಸೆಮಿ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಫೈನೈಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಈಗ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ ಐಡಿಯಾ, ರೈಟ್? ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಸಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನೋಡೋಣಂತೆ. ಏನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸು ಅಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ವಾ? ಲೀನಿಯಾರಿಟಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಹಾಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ವಾ? ಸೊ ಇನ್ ದ ಸಿಮಿಲರ್ ಮ್ಯಾನರ್, ಸೊ ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೊ ಫೋರಿಯರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಸ್ ದ ಲೀನಿಯಾರಿಟಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ರೈಟ್? ಲೀನಿಯಾರಿಟಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಇದು ಕೂಡ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಏನಪ್ಪಾ ಲೀನಿಯಾರಿಟಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ? ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ದಿದ್ದು ಅದೇ ರೀತಿ, ಫೋರಿಯರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ a into f of x plus b into g of x must be equal to a into Fourier transform of f of x plus b into Fourier transform of g of x ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಲೀನಿಯಾರಿಟಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. f of a into f of x plus b into g of x is equal to a into Fourier transform of f of x plus b into Fourier transformation of g of x ಅಂತ. So here also shifting property is there. Shifting property ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? Shifting property says Fourier transform of f of x minus c can be written as e power ixc into Fourier transform of f of x ಅಂತ. Fourier transform of f of x, e power ixc into Fourier transform of f of x ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ e ಪವರ್, ಸೊ ಇದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ವಾ ನೀವು, ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೊರಗಡೆ ತಗೊಂಡು ಉಳಿದಿದ್ದನ್ನ ಲ್ಯಾಪ್ಲಾಸ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಇನ್ ದ ಸಿಮಿಲರ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ e power ixc into Fourier transform of f of x where c is a real valued constant. Okay, c ಅನ್ನೋದೇನು? ರಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ರೈಟ್? ನಾನ್ ಝೀರೋ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಝೀರೋನೂ ಆಗಲ್ಲ ಅದು, ಇಟ್ಸ್ ಎ ನಾನ್ ಝೀರೋ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಕೇಲಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ರೈಟ್? ಸ್ಕೇಲಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಎಫ್ ಆಫ್, ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಂತ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ವಾ, ಏನು ಎಫ್ ಆಫ್ ಎ ಟಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ನಾನು, ಇಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಸಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ವೇರಿಯಬಲ್, ಇಲ್ಲಿ ಪೊಸಿಷನ್ ವೇರಿಯಬಲ್. ಎಫ್ ಆಫ್, ಸೊ ಫೋರಿಯರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಸಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗಿತ್ತೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, 1 by mod c into Fourier transform of so alpha by c ಅಂತ. Fourier f of alpha by c, ಅಲ್ಲಿ f of s by a ಅಂತ ಬರಿತಾ ಇದ್ರಲ್ವಾ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ f of alpha by c, right? This is, so here also c is a real valued non-zero constant. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಝೀರೋ ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಝೀರೋ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ರಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಇಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ನಾನ್ ಝೀರೋ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಝೀರೋ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಬರೋಕ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ನಾನ್ ಝೀರೋ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ನಾನು ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನ್ ಝೀರೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಸೊ ಸಾರಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನೌ. ಸೊ ಡೆರಿವಿಟಿವ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ? ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ, ರೈಟ್? ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, so the derivatives given by Fourier transform of f dash of x is equal to, Fourier transformation of f dash of x is equal to I into alpha into Fourier transform of f of x ಅಂತ. ಅಥವಾ simply you can write I into alpha into capital F of alpha ಅಂತ ಬರೀತೀರ. I into alpha into capital F of alpha. ಸೊ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಡೆರಿವಿಟಿವ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಮೈನಸ್, ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಐ ಥಿಂಕ್, ಸೊ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್, ಮೈನಸ್ ಐ ಇಂಟು ಆಲ್ಫಾ ಇಂಟು ಎಫ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಫಾ. ಐ ಥಿಂಕ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಮ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್, ಒಂದ್ಸಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫೋರಿಯರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಅದಕ್ಕೆ, ಸೊ ಇದು ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಫ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪೀಸ್ ವೈಸ್ ಸ್ಮೂತ್ ಇನ್ ದ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಇಂಟರ್ವಲ್. ಓಕೆ, ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಕಾಮ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ, and f of x must tends to 0
ಆಸ್ ಮಾಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಂತ. ಆಸ್ ಮಾಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್ either x may tends to plus infinity or x may tends to minus infinity. So in that situation f of x must tends to 0 ಆಗಬೇಕು. In that situation this is true ಅಂತ. Okay, so as same in the Fourier Laplace transform, so here also convolution theorem is there. What it says, convolution theorem says, right, ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, let f of x and g of x be so functions whose Fourier transform are given by capital F of alpha and capital G of alpha ಅಂತ ಕರ್ಕೋತೀನಿ. ಇವು ಒರಿಜಿನಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್, ಅದರದ್ದು Fourier transform ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ದೆನ್ ದ Fourier transform ಆಫ್ ಯಾವುದು f of alpha into g of alpha ಹೆಂಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ Fourier inverse transform of, so f of alpha into g of alpha is equal to integration from minus infinity to plus infinity of ಏನಪ್ಪ, so e power I alpha x into f of alpha into g of alpha into d alpha. so ಮುಂದಕ್ಕೆ ನೀವು ಪ್ರೊಸೆಸರ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್. so then ultimately you are going to get, it is nothing but 1 by 2 pi into integration from minus infinity to plus infinity of g of psi into f of x minus psi into d psi ಅಂತ, ರೈಟ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ನಿಮಗೆ ಲ್ಯಾಪ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ f of u into g of t minus u into dt ಅಂತ du ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, in the same manner. So 1 by 2 pi integration from minus infinity to plus infinity g of psi into f of x minus psi into d psi ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇನ್ನು ಇದನ್ನ ಕರಿತೀವಿ ಕನ್ವಲ್ಯೂಷನ್ ಥಿಯರಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಇವನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತೇಳಿ, ಅದನ್ನ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡುವಾಗ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಯು ಆಫ್ ಆಲ್ಫಾ ಕಾಮ ಟಿ, ಇದನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ವರ್ಕೌಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡಿ, ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇದೆ. ಸೊ Fourier ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತೆಗೆದಿರೋಂಥದ್ದು ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ. ಓಕೆ, Fourier ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರೋಂಥದ್ದು. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೆಂಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಎಫ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಫಾ ಇಂಟು ಇ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಕೆ ಇಂಟು ಆಲ್ಫಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಟಿ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಎಫ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಫಾ ಇಂಟು ಇ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಕೆ ಇಂಟು ಆಲ್ಫಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಟಿ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕನ್ವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಫ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ u of alpha comma t ಗೆ, then what you are going to get, this is nothing but, so in the form of convolution, right. so ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನೀವು you should remember, so that is given by, so ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ 1 by 2 pi into integration from minus infinity to plus infinity of f of psi into, so ಇದಕ್ಕೆ ಎಫ್ ಆಫ್ ಝೈ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಂತು. ಇದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು, ಸೊ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಆಫ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಪೈ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಕೆ ಟಿ ಇಂಟು ಇ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಝೈ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಸೊ 4kt ಇಂಟು ಡಿ ಝೈ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಇದಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೊನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮೇಲಿರೋದು ಇ ಪವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು. ಓಕೆ, ಇ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಝೈ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 4kt. ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ, ಇದು ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಸೇಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸೊ Fourier ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಇ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಕೆ ಆಲ್ಫಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟಿ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಝೈ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಝೈ ಬೇಕಲ್ವಾ, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇದು ನಿನ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಝೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ನೀವು ಫಂಕ್ಷನ್ ನ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ರೈಟ್. ನಾವು ಪಾರ್ಸೆಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ. ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಪಾರ್ಸೆಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ರೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನ್ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇದ್ರೆ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ
ಸೊ ಪಾರ್ಸಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ -∞ to +∞ ಆಫ್ ಮಾಡ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಫಾ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಡಿ ಆಲ್ಫಾ ಅಂತ. ಇದನ್ನ ನಾವೆಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಪಾರ್ಸಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ನಾನು ಡೆರಿವೇಶನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳೋಕೋಲ್ಲ, ಇವನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಇನ್ ಡೀಟೈಲ್ ಯು ಗೋ ವಿತ್ ಮೈ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್. ಆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಡೀಟೈಲ್ಡ್ ಅದರ ಪ್ರೂಫ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಪ್ರೂಫ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು. ನಾನೇನು ನಿಮಗೆ ಫೋರಿಯರ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನೀವು PD-ನ ಹೆಂಗ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಇಂಟೆನ್ಷನ್, ರೈಟ್. ಇದು ಪಾರ್ಸಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ನಾನೀಗ ಕೆಲವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ನಾನು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ಈ ಫೋರಿಯರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇವನ್ನು ಕೂಡ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್. ಫೋರಿಯರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ e⁻−ax² ಇದ್ರೆ ಏನಿರುತ್ತಪ್ಪ ಇದಕ್ಕೆ ಫೋರಿಯರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ 1/√2a ಇಂಟು e⁻α² ಆಗಿರುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಆಲ್ a greater than 0. Fourier transform of this function is given by like this: 1/√2a into e⁻−α² ಆಗಿರುತ್ತೆ. In the similar manner, Fourier transform of e⁻−a into mod x ಇದ್ರೆ, e⁻a into mod x ಇದ್ರೆ, then Fourier transform is given by √2π. Okay, √2π into a² + α² ಆಗಿರುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಆಲ್ a greater than 0, ರೈಟ್. ನೋಡಿ, ಸಿಂಪಲ್. ಇಲ್ಲಿ x² ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ mod x ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಚೇಂಜಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ರೈಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫೋರಿಯರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ, ಸಿಂಪ್ಲಿ ಫೋರಿಯರ್ ಕೊಸೈನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ e⁻−ax. ಫೋರಿಯರ್ ಕೊಸೈನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ e⁻−ax ಇದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್, ರೈಟ್, ಸೊ √2π into a² + ಆಗಿರುತ್ತೆ. a² + α², ಬೋತ್ ಆರ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಸೇಮ್, ರೈಟ್. ಫೋರಿಯರ್ ಕೊಸೈನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಅದೇ ಫೋರಿಯರ್ ಸೈನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಫೋರಿಯರ್ ಸೈನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ e⁻−ax ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗಿವನ್ ಬೈ, ಸೊ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ √2π into α/a² + α² ಆಗಿರುತ್ತೆ. α/a² + α², and these are all true for all a greater than 0. Okay, now ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು, ರೈಟ್. ಸೊ ದೆನ್ ಫೋರಿಯರ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ 1/α into e⁻−s⁴ ಅಂತ ಇತ್ತು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. Then, so s must be constant here, right? So 1/α into e⁻−s⁴. So it is nothing but √2π into tan inverse of x/s ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. So Fourier inverse transformation of this, right? This is equal to like this. ಹಂಗಾರೆ Fourier transform of this is nothing but this one. ಇವೆರಡು ನೋಡಿ ಕಾನ್ವರ್ಸ್, ಇದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಸೊ ಫೋರಿಯರ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್, ಇದು ಫೋರಿಯರ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ. ಫೋರಿಯರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಹೆವಿಸೈಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ h(a - mod x) ಅಂದ್ರೆ a + x ಆಗುತ್ತವೋ -x ಆಗುತ್ತವೋ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ √2π into ಏನ್ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಸೈನ್ a⁴/α. ಓಕೆ, ಸೈನ್ a⁴/α. ಇದ್ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಹೆವಿಸೈಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಹೆವಿಸೈಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಡಿರಾಕ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಫಂಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಫೋರಿಯರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಡಿರಾಕ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಫಂಕ್ಷನ್ x - a, ಡೆಲ್ಟಾ ಆಫ್ x - a ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/√2π into e⁻−ia⁴ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಡಿರಾಕ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫೋರಿಯರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಈ ತರ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಫೋರಿಯರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ h(x - a) ಇದ್ರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ √π/2 into 1/i⁻α ಪ್ಲಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಆಫ್ ಆಲ್ಫಾ, ಡಿರಾಕ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಫಂಕ್ಷನ್, ಓಕೆ, ಇಂಟು e⁻−ia⁴ ಆಗಿರುತ್ತೆ.
ಸೊ ಇದಿಷ್ಟನ್ನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಇವೇನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಇವು ಇಷ್ಟರಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಪಿ ಡಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಬರುತ್ತೆ. ಐ ಮೀನ್ ಪಿ ಡಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಂಗೆ ನಾನು ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅವುಗಳಿಗೆ, ಓಕೆ, ನಾಟ್ ಟು ಆಲ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇವಿಷ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್ ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್, ನಾಟ್ ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ನೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಡಿಷನಲ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ದೇ ಆರ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್. ಅವನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದು. ಓಕೆ, ನಾವು ಅವನ್ನೇನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇವನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಫೋರಿಯರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ del power del power n of u divided by del x to the power n ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಗೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಗೆ, ಥರ್ಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್, ಹಿಂಗೆ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಲ್ಯಾಪ್ಲಾಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವಾಗ? ಸೊ ದ ಬೌಂಡ್ರಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ u of x comma t tends to 0 and also del k u by del x to the power k must be less than n, right? k must be, so ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, 0 less than k less than n ಆಗಿರುತ್ತೆ. 0 less than k less than n also tends to 0. ಎಲ್ಲಿ? so as x tends to plus or minus infinity, x tends to plus or minus infinity, x tends to plus infinity ಆಗಲಿ ಇವೆರಡು 0, ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಆಗಲಿ ಇವೆರಡು 0, ರೈಟ್? ಈ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಫೋರಿಯರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಡೆರಿವಿಟಿವ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಡೆರಿವಿಟಿವ್ಗೆ ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಡೆರಿವಿಟಿವ್ಗೆ ಫೋರಿಯರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೆರಿವಿಟಿವ್ del u by del x is equal to minus i alpha into capital U of alpha comma t ಅಂತ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೆರಿವಿಟಿವ್ಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ U of del square u by del x square is equal to minus i alpha whole square into capital U of alpha comma t ಆಗುತ್ತೆ ವಿತ್ ದೀಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ಯೂಬ್ ಆದ್ರೆ ಥರ್ಡ್ ಡೆರಿವಿಟಿವ್ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ಮೈನಸ್ ಐ ಆಲ್ಫಾ ಹೋಲ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇಂಟು ಸೇಮ್ ಯು ಆಫ್ ಆಲ್ಫಾ ಕಮ ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಂತ ಡೆರಿವಿಟಿವ್ಗೆ ಏನು, ಮೈನಸ್ ಐ ಆಲ್ಫಾ ಹೋಲ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಎನ್, ರೈಟ್, ಇಂಟು ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಯು ಆಫ್ ಆಲ್ಫಾ ಕಮ ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಗೆ ಈ ತರ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟಿ ಇದ್ರೆ del u by del t ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಕಾಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಎನಿ ಚೇಂಜಸ್. ಸಿಂಪ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ del ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ U by del t ಆಗುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ಇನ್ ಲ್ಯಾಪ್ಲಾಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಪೊಸಿಷನ್ ಇದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ಕೋತಿದ್ವಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ, ರೈಟ್? ಸೊ del ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ U by del t, ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಫಾ ಕಮ ಟಿ ಇರುತ್ತೆ ವೇರಿಯಬಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಕಮ ಟಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಆಲ್ಫಾ ಕಮ ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಡೆರಿವಿಟಿವ್ ನಾರ ಇರಲಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ ಇರಲಿ, ಏನಾದ್ರೂ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಡೆರಿವಿಟಿವ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯು ಬದಲು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಚೇಂಜಸ್ ಓನ್ಲಿ ವಿತ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ U, ರೈಟ್? ಸೊ ವಿತ್ ಆಲ್ಫಾ ಕಮ ಟಿ. ಸೊ ವಿತ್ ದೀಸ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ನಾನು ಇದಿಷ್ಟನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರ್ರಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಓಕೆ, ಮಧ್ಯೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಸೊ ಬೈ ಟುಮಾರೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಪಿ ಡಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಂಗ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾಳೆಯಿಂದ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ನೀವು ಈ ಫೋರಿಯರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ನೀವು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅನ್ನ ಸೊ ಇದು ಏನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ, ಓದಿ, ಅದನ್ನ ಒಂದ್ 2 ಸಲ ಓದಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಫುಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒನ್ಸ್ ಯು ಗೇನ್ ದ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅಬೌಟ್ ಫೋರಿಯರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್, ದೆನ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅದನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಓದ್ಕೋತಾ ಇರ್ರಿ. ಓಕೆ, ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.